உங்களோட பேரு. சோ அத பேசிக்கா தான் சொன்னேன். எதற்காலும் அந்த சாரம் பிடிச்சுக்கணும். மாதாஜி வயா சக்திகள்னா யார் மாதாஜி? சரஸ்வதி தாகூர். ஹரே கிருஷ்ணா. என்ன மாதாஜி? வியாஸ் பலி பலி மகாராஜா. வயாசக்தி தான் இது சொல்றீங்களா? வயாசக்தி வந்து சுகர் இல்ல, சுகதேவ் கோஸ்வாமி. வியாசரோட மகனான சுகா. சுகா. ஓ, அதான் வியாசா சுகா. பயமனா நம்ம எல்லாம் அது பேசிக்கலி 12 மகாஜன்ஸ். இது 12 மகாஜன்ன்றது அடுத்த பேரால இருக்கும். பட் அது ஓகே, அந்த பேர் தான் நம்மளுக்கு வேணும். கிருதேயத்யாயுதே விஷ்ணு த்ரேதாயம் யஜதோ மகை த்வாபரே பரிசார்யாயாம் கலோ தத்ஹரி கீர்த்தனாத். கீர்த்தயாத்யாயயோ விஷ்ணோ த்வாபரே பரிசார்யாயாம் கலௌ தத்ஹரி கீர்த்தனாத். கிருதேயத்யாயுதே விஷ்ணு த்ரேதாயம் யஜதோ மகை த்வாபரே பரிசார்யாயாம் கலோ தத்ஹரி கீர்த்தனாத். கீர்த்தயாத்யாயயோ விஷ்ணோ த்ரேதாயம் யஜதோ மகை த்வாபரே பரிசார்யாயாம் கலௌ தத்ஹரி கீர்த்தனாத். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மேம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. தேங்க்யூ ஆல். ஹரே கிருஷ்ணா மேம். மாதாஜி தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. மாதாஜி பிரணாம் மாதாஜி. மாதாஜி Pranams to everyone. Hare Krishna. Hare Krishna. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. நமஸ்காரம். நமஸ்காரம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. வாழ்க வளம். Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namastutyam Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayam Mudirayet Nashtaprayeshu Bhadareshu Nityam Bhagavata Sevayam Bhavatya Uttama Sloke Bhaktir Bhavati Naistiki. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari. ஜெய ராதா மாதவ பிஹாரி. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari. ஜெய ராதா மாதவ குஞ்ச பிஹாரி. Jaya Gopi Janavallabha Girivaradari. ஜெய கோபி ஜனவல்லபா கிரிவரதாரி. Jaya Gopi Janavallabha Girivaradari. ஜெய கோபி ஜனவல்லபா கிரிவரதாரி. Yashodanandana Brajajana Ranjana. யசோதநந்தன பிரஜன ரஞ்சன. Yashodanandana Brajajana Ranjana. யசோதநந்தன பிரஜன ரஞ்சன. Yamuna Tira Vanachari. யமுனா தீரா வனச்சாரி. Yamuna Tira Vanachari. யமுனா தீரா வனச்சாரி. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari. ஜெய ராதா மாதவ பிஹாரி. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari. ஜெய ராதா மாதவ பிஹாரி. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama,
राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा எல்லாருக்கும் हरे कृष्ण हरे कृष्णा नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी निधि नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादे पाश्चात्य देशधारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा ஸோ நாம் இன்னைக்கு 47வது ஸ்லோகம் இல்லையா? எஸ், பத்மா மாதாஜி இருக்காங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. Here Mataji, irke Mataji. ஓகே, எல்லாரும் திரும்பி பாடுங்கோ நான் சொல்றத. ஓகே. பிரீத்தி பிராஹசிதா பாங்கம் प्रीति प्राहसिता पांगम அலநக ரூபசேர்விதம் अलनक रूप शेर्पितम லசத் பங்கத கிஞ்சல்க लसत पंकज किंचल கூலம் ரிஷ்டகுண்டலம் कूलम मृष्ट कुंडलम प्रीति प्राहसिदा भांगम प्रीति प्राहसिता पांगम अलनग रूपशेर्विदम् अलनक रूप शेर्पितम लसत्पङ्गद किञ्जल्क लसत पंकज किंचल मुकूलं हृष्टकुण्डलम् दुकूलम मृष्ट कुंडलम प्रीति प्राहसिधा भागम् प्रीति प्राहसिता पांगम अलनग रूपसेर्विदम् अलक रूप शेर्पितम लसत्पङ्कज किञ्जल्क लसत पंकज किंचल्क कूलं हृष्टकुण्डलम् दुकूलम मृष्ट कुंडलम पुरत्किरीटवलय पुरकिरीटवलय आरनूपुरमेकलम् आरनूपुरमेकलम अङ्गक्षक्रगदा पद्म मालामणि उत्तमर्दिमत् मालामणि उत्तमर्दिमत् पुरत्किरीटवलय पुरकिरीटवलय आरनूपुरमेकलम् आरनूपुरमेकलम सङ्गचक्रगदा पद्म शङ्खचक्रगदा पद्म मालामणि उत्तमर्दिमत् मालामणि उत्तमर्दिमत् पुरत्किरीटवलय पुरकिरीटवलय आरनूपुरमेकलम् आरनूपुरमेकलम शङ्खचक्रगदा पद्म शङ्खचक्रगदा पद्म
மாலாமணி உத்தமர்திமத். மாலாமணி பத்மா மாதாஜி வாசிங்க, மிச்சம் எல்லாரும் மியூட்ல போங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. प्रीति प्राहि साध्याभंगम अनेक रूप शोभितम वसत पंकज किंजल्क दूकुलम मृष्ट कुंडलम स्फुरत् क्रीट वलय हारनूपुर मेघलम संग चक्र गदा पद्म मालामणि उत्तमर्दिमत्. பிரீத்தி கருணைமயம், பிரகசித்த புன்னகை, அபாங்கம் ஓரப்பார்வை, அலகை சுருள் முடியுடன், ரூப எழில், சோபித்தம் அதிகரித்தல், லசத் பளபளப்பும், பங்கஜ தாமரையின், கிஞ்சல்க மகரந்தம், துகூலம் ஆடைகள், மிருஷ்ட மினுமினுக்கும், குண்டலம் குண்டலம், ஸ்புரத் ஒளிரும், கிரீட்டம் வளைய கைவளைகள், ஹார கழுத்தணி, ரூபுர சலங்கை, மேகலம் மேகலை, சங்கு சக்கரம், கதாயுதம், பத்ம தாமரை, மாலை, மணி முத்துக்கள், உத்தம முதல் தரம், ருத்தி எல்லாம் நேர்ந்து மிகுந்த அழகுடையது. மொழிபெயர்ப்பு. ஆல் க்ளோரிஸ் டு ஸ்ரீல பிரபுபாதா. பகவான் தனது இதழிழிந்த கருணை மிகு புன்னகையினாலும் பக்தர்களை பார்க்கும் ஓர விழி பார்வையினாலும் உயர் நேர்த்தியான அழகுடையவராக திகழ்கின்றார். அவரது கார்குழல் சுருளாகவும் காற்றில் மிதக்கும் அவரது ஆடைகள் தாமரை மலரில் இருந்து பறக்கும் மகரந்தை தூளை போன்றும் காட்சியளிக்கும். அவரது ஒளிரும் குண்டலங்கள், தகதகாய கிரீடம், வளையல்கள், மாலை, சலங்கை, ஒட்டியானம் முதலியவற்றுடன் பல்வேறு அணிகளும் அவற்றோடு சங்கு, சக்கரம், கதாயுதம் மற்றும் தாமரை மலர் எல்லாம் சேர்ந்து அவர் மார்பில் தவழும் கௌதம மாலையின் இயற்கை அழகினை மேலும் அதிகரிக்கும். பொருளுரை. பிரகசிதாபாங்க என்னும் வார்த்தை கிருஷ்ணரின் புன்னகை மற்றும் அவர் பக்தர்களை பார்க்கும், அதிலும் குறிப்பாக கோபியர்களை பார்க்கும் ஓர பார்வையினையும் குறிப்பிடுகின்றது. கிருஷ்ணர் கோபியர்களின் உள்ளங்களில் காதல் ரசத்தினை அதிகரிக்க செய்யும் பொழுது வேடிக்கையான குணநிலையிலேயே இருப்பார். சங்கு, சக்கரம், கதாயுதம் மற்றும் தாமரை போன்றவைகளை அவர் கரங்கள் ஏந்தியிருக்கும் அல்லது அவர் உள்ளங்கைகளில் காணப்படும். கைரேகி சாத்திரத்தின்படி ஒருவர் உள்ளங்கைகளில் சங்கு, கதாயுதம், தாமரை மலர், சக்கரம் போன்றவற்றின் அடையாளம் இருந்தால் அவர்கள் மிக உயர்ந்தவர்களாக, குறிப்பாக முழுமுதற் கடவுளாக இருப்பார். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. அழகா இருக்கு மாதாஜி. புஷ்ப மாதாஜி அடுத்து வாசிங்க. இப்போ எல்லாருமே திருப்பி சொல்லுங்க. சிம்மஸ்கந்த த்விஷோ பிப்ரத். சௌபக கிரீவ கௌஸ்துபம். ஸ்ரீயான பாயின்ய க்ஷிப்த. நிகஷாஷ்மூர ஷோவலசத். சிம்மஸ்கந்த த்விஷோ பிப்ரத். சௌபக கிரீவ கௌஸ்துபம். யானபாயின்ய க்ஷிப்தஹ. நிகஷாஷ்மூர ஷோவலசத். சிம்மஸ்கந்த த்விஷோ பிப்ரத். சௌபக கிரீவ கௌஸ்துபம்.
तौपग्रीव सौष्ठुभम् श्रिया पायिन्या क्षिप्त निगशाश्मोर शोभलसत् அதை பிரிச்சுதான் படிக்கணுமோ எனக்கு ஒன்னா படிச்சா கஷ்டமா. ஆமா அது பிரிக்கணும். ஒன்னா படிச்சா நமக்கு முடிக்க முடியாது. ஓகே சோவ்லசத்தை வந்து தனியா படிங்கோ. ஓகே ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண. ஹரே கிருஷ்ணா. सिंह स्कंद त्रिशोऽपिप्र सौभग ग्रीव कौस्तुभम् श्रिया नापायिन्या क्षिप्त निहसा स्फोरसोऽव्लसत् சிம்ஹ சிங்கம் ஸ்கந்த தோள் விசக சுருட்டை முடி பிப்ரத் தாங்கியவர் சௌபக அதிர்ஷ்டமான கிரீவ கழுத்து கௌஸ்துபம் மணியின் பெயர் ஸ்ரீயா அழகு அது பாயின்யா குறைவதே இல்லை ஷிபித தோற்கும் நிகஷ உரைதல் அஸ்ம கல் உரசா மார்புடன் உல்லசத் பழபழக்கும். மொழிபெயர்ப்பு பொருளுரை பை ஸ்ரீல பிரபுபாதாவுக்கு ஜே. மொழிபெயர்ப்பு. பகவானின் தடந்தோள்கள் சிங்கத்தினுடையவை போன்றிருக்கும். இத்தோள்களின் மீது எப்போதும் மின்னும் மாலைகள், கழுத்தணிகள் மற்றும் வீரர்கள் அணியும் சின்னங்கள் இருக்கும். இவற்றை தவிர கௌஸ்துவ மணிமாலையின் எழிலும் உண்டு. அவரது மேக வண்ண மார்பில் ஸ்ரீவத்ச என்னும் கோடுகள் உண்டு. அவை அதிர்ஷ்ட தேவதையின் சின்னங்களாகும். இக்கோடுகளின் பளபளப்பு தங்கத்தை சோதிக்க உரைக்கல்லில் தேய்க்க வரும் பொற்கோடுகளை தோற்கடிக்கும். உண்மையில் அக்கோடுகள் உரைக்கல்லில் உள்ள பொற்கோடுகளை நிச்சயம் தோற்கடிக்கும். பொருளுரை. சுருண்டு வளைந்த சிங்கத்தின் பிடரி மயிர்கள் பார்ப்பதற்கு மிக மிக அழகாயிருக்கும். பகவானின் தோள்களும் சிங்கத்தினுடையதை போன்றே காணப்பெறும். அவரது கழுத்தணி, மாலைகள் மற்றும் கௌஸ்துவ மணிமாலை போன்றவை எல்லாம் சேர்ந்து சிங்கத்தின் எழிலை தோற்கடிக்கும். பகவானின் மார்பில் அதிர்ஷ்ட தேவதையின் சின்னமான ஸ்ரீவத்ச கோடுகள் ஒளிர்கின்றன. தங்கத்தை உரசும் உரைக்கல்லில் உள்ள கோடுகளை பகவானின் மார்பு கோடுகள் தோற்கடிக்கும். தங்கத்தின் தரத்தினை சோதித்து பார்க்கும் உரைக்கல் உரசி தங்க கோடுகளை தன் மீது கொண்டிருப்பதனால் பார்ப்பதற்கு எப்போதும் அழகாகவே தோன்றும். ஆனாலும் அதனையும் தோற்கடிக்கும் பகவானின் படர்ந்த மார்பு. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண. ஜெயந்தி மாதாஜி வாசிங்க அடுத்தது. பூரரேசக சம்விக்ன संविघ्न வலிவல்குதலோதரம் அதிசங்கரமாய விஸ்வம் நாப்யாவர்த்த கபீரயா பூரரேசக சம்விக்ன வலிவல்குதலோதரம் தவ நினைக்கிறேன். வலிவல்கு தலோதான் கொடுத்திருக்காங்க. ஓகே. வலிவல்கு தலோதரம் பிரதி சங்கிரமாயத் விஸ்வம் நாப்யாவர்த்த கபீரயா. மாதாஜி வாசிங்கு. हरे कृष्णा माताजी. பூரரேஷக சம்விக்ன வலிவல்கு தலோதரம் பிரதி சங்கிரமயத் விஸ்வம் நாப்யாவர்த கபீர்யா பூர கபீரயா
என்ன மாதாஜி? கபீர் தான் மாதாஜி. கபீரையா 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 கபீரையா. பூர உள்மூச்சு, ரேஷக வெளிமூச்சு, சம்விக்ன கொந்தளித்த, வலி வயிற்றின் மீதுள்ள வரிகள், தவ ஆளிலை, உதரம் வயிறு, பிரதி சங்கர மயத் கீழ்ப்புறம், கலித்து, விஸ்வம் உலகம், நாப்யா நாபிச்சுழி, ஆவர்த சுழற்சி, கபீரயா ஆழத்தினால். மொழிபெயர்ப்பு: பகவானின் வயிறு 3 அலையான வரிகளுடன் பார்ப்பதற்கு ரம்யமாக இருக்கும். அவரது அடிவயிறு ஆளிலை போன்றிருக்கும். அவர் மூச்சை உள்ளிழுத்து வெளியே விடும் பொழுது ஏற்படும் அசைவினால் அவர் வயிற்றின் மீதுள்ள வரி அலைகள் பார்ப்பதற்கு மிக மிக அழகானதாக இருக்கும். பகவானின் ஆழமான உந்திச்சொலியின் தோற்றம் இப்பிரபஞ்சம் முழுவதுமே அதனின்று வெளியே வந்து மீண்டும் அதனுள்ளே செல்ல விரும்புவது போல தோன்றும். பொருளுரை: இப்பிரபஞ்சம் முழுவதும் பகவானின் உந்திச்சொலியிலிருந்து வெளிவந்த தாமரை மலரிலிருந்து தோன்றியதாகும். பிரம்மதேவன் இத்தாமரை மலரில் அமர்ந்தவாறுதான் இவ்வுலகை படைத்தார். அவரது தொப்புளானது சுழித்தும் ஆழமானதாகவும் இருப்பதினால் இப்பிரபஞ்சம் அதன் அழகில் மயங்கி மீண்டும் தான் அதனுள் போய்விடுவதற்கான ஏங்குமாம். பகவானின் உந்திச்சொலியும் அவர் வயிற்றின் மீதுள்ள கோடுகளும் எப்போதும் அவர் உடல் அழகை அதிகரிக்கின்றன. பகவானின் உடற்கூறு விளக்கங்கள் முழுமுதற் கடவுளுக்கு உரியதாகும். சிவபெருமானால் பிரார்த்திக்கப்படும் பகவானின் அழகிய உடலினை அருவவாதிகள் பாராட்டுவதில்லை. அருவவாதிகள் எப்போதும் சிவபெருமானை பிரார்த்திப்பதிலேயே ஈடுபட்டிருந்தும் அவர்கள் பகவானின் விஷ்ணுவின் உடல் வண்ணத்தை புகழ்ந்து பிரார்த்திக்கும் சிவபெருமானின் பிரார்த்தனையை புரிந்து கொள்ள இயலாதிருக்கின்றனர். பகவான் விஷ்ணு சிவ விரிஞ்சி நுதம் பாகவதம் 11:5-33. அதாவது அவர் எப்போதும் பிரம்ம தேவனாலும் சிவபெருமானாலும் துதிக்கப்படுவர் ஆவார். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே தேங்க்யூ மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஸோ இன்னைக்கு நம்ம இந்த எத்தனை ஸ்லோகங்கள் 1 2 47 4 ஸ்லோகங்கள் முடிக்கலாம். நம்ம நாளைக்கு வந்து சேதுலட்சுமி மாதாஜி, சித்ரலேகா மாதாஜி, பிரேமா மாதாஜி அண்ட் விஜயகுமாரி மாதாஜி, நாளைக்கு நீங்க 4 பேர் வாசிங்க. ஓகே, சரிங்களா? ஸோ உங்க 4 பேர் நீங்க யூ கேன் டேக் அப் த கால். இன்னைக்கு நம்ம இதை வாசிச்சோம்னா அடுத்து இந்த விளக்கங்களை கொடுக்க முடியாது. ஓகே, லெட் அஸ் கம்ப்ளீட். प्रीति प्राह सिधा भांगम अलनग रूप शेर्पिदम लसत् पंकज किंजल्क दुकूलम हृष्ट कुंडलम स्फुरत् किरीट वलय हार नूपुर मेघलम शंग चक्र गदा पद्म मालामणि उत्तमर्दिमत्. ஸோ இப்போ பகவானுடைய ரூபத்தை வந்து ரொம்ப அழகா வந்து அவருடைய அலங்காரம், அவருடைய எழில், இதை எல்லாமே வந்து சிவபெருமான் வந்து துதித்து பாடிக்கொண்டிருக்கிறார் இந்த இடத்துல. ஸோ பகவான் தனது இதழ் விரிந்த கருணை மிகு புன்னகையாலும், ஸோ அவருடைய ஸ்மைல், பியூட்டிஃபுல் ஸ்மைல் இல்லையா, பக்தர்களை பார்க்கும் ஓரவிழி பார்வையினாலும் இல்லையா, கடைக்கண் பார்வையாலேயே இந்த பிரகிருத்தியை வந்து கருவுற செய்யக்கூடிய வல்லமை கொண்டவர் எம்பெருமான் இல்லையா. ஸோ நம்மள எல்லாருமே அவருடைய ஒரு கடைக்கண் பார்வையால பார்த்தாலே நம்ம எங்கேயோ ஒரு இடத்துல போய் உட்காரும் இல்லையா. பௌதிகத்திலேயே அவ்வளவு மேன்மையான ஒரு பொசிஷன் நமக்கு வந்து கிடைக்கும். ஸோ அதனால ஆன்மீகத்தை பத்தி சொல்றதுக்கு இன்னும் என்ன இருக்கு இல்லையா. ஸோ ஓரளவுக்கு நம்ம வந்து இந்த பகவானுடைய இந்த ரூபத்தினுடைய மகிமை நிறைய இடங்கள்ல அவருடைய ரூபத்தை வந்து அந்தந்த பக்தர்கள் வந்து அவர்களுடைய உணர்தலை கொண்டு வந்து வெளிப்படுத்துகிறார்கள். இந்த இடத்துல பகவானுடைய புன்னகையை பற்றி சொல்கிறாங்க. அவருடைய ஓரக்கண்மை பார்வையால வந்து ஈர்க்கக்கூடிய தன்மை இருக்கு. கிருஷ்ணா என்றாலே ஈர்ப்பு என்ற பொருள் இல்லையா. சோ உயிர் நேர்த்தியான அழகுடையவராகவும் திகழ்ந்தார். பகவான் பார்ப்பதற்கு ரொம்ப ரொம்ப அழகா இருந்தார். அவரது கார்குழல், அதாவது அவருக்கு சுருட்டை முடி, காற்றில் மிதக்கும். அவரது ஆடைகள் வந்து பாத்தீங்கன்னா காற்றடிச்சா நம்ம கூட வெளியில போனா காத்தடிச்சா துணி வந்து பறக்கும் இல்லையா. ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு சூழ்நிலை பார்க்கும். அது எப்படி இருக்குன்னாக்கா மிதக்கக்கூடிய அந்த காற்றுல ஆடைகள் வந்து
தாமரை மலர்ல இருந்து மகரந்தம் வந்து தூள் எடுத்துட்டு போனா எப்படி, ஏன்னா அவருடைய ஆடை வந்து மஞ்சள் வண்ண ஆடை இல்லையா, மஞ்சள் வண்ண பட்டு ஆடை அணிந்திருக்கார். ஸோ அதுல வந்து அந்த மகரந்தமும் மஞ்சள் வண்ணமா இருக்கும் இல்லையா, அதனாலதான் அந்த ஓமை வந்து கொடுக்கப்பட்டிருக்கு. ஸோ காற்றுல மகரந்தம் வந்து அடிச்சா எப்படி இருக்குமோ அந்த ஒரு சாரல் மாதிரி தான் அவருடைய துணி, அதாவது அவருடைய ஆடை, அவருடைய பட்டு ஆடை வந்து அவர் உடுத்தி கொண்டிருக்கக்கூடிய ஆடையினுடைய மெருகு வந்து அவ்வாறு இருப்பதாக சொல்லப்படுகிறது. மேலும் அவரது ஒளிரும் குண்டலங்கள், அவர் காதுல இல்லையா குண்டலங்கள் வந்து தகத்தகத்தாய் கீரி, அதாவது தகிக்கின்ற, அதாவது பாத்தீங்கன்னா பார்ப்பதுக்கு ரொம்ப மெருகோடு இருக்கக்கூடிய அந்த கிரீடம் தலையில, கையில வளையல்கள், கழுத்துல மாலை இல்லையா, சலங்கை, கால்ல வந்து சலங்கை, இடுப்புல ஒட்டியானம் இல்லையா, முதலியவற்றுடன் பல்வேறு அணிகளும் அவற்றோடு சங்கு, சக்கர, கதா, பத்மம் இல்லையா, சங்கு மற்றும் சக்கரம், சங்கு, அதுக்கடுத்து தாமரை, இந்த பக்கம் வந்து லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைட்ல பாத்தீங்கன்னாக்கா கதாயுதம், மேல வந்து அதாவது 2 பக்கம் வந்து சங்கு சக்கரம் இருக்கும் இல்லையா. ஸோ இந்த 4மே வந்து தாமரை மலர் எல்லாமே சேர்த்து அவர் மார்பில் தழுவும் அதோட சேர்ந்து இதுக்கு மணிமகுடமா இருக்கிறது இது கௌஸ்துப மலை இல்லையா. இயற்கையிலேயே அழகை வந்து இன்னும் ரொம்பவுமே கூட்டினதாக சொல்லப்படுகிறது. ஓகே, பிரஹசிதா பாங்க என்னும் வார்த்தை இந்த ஃபர்ஸ்ட் வரியிலே வருது இல்லையா. கிருஷ்ணரின் புன்னகை மற்றும் அவர் பக்தர்களை பார்க்கும் ஓரக்கண் பார்வையை வந்து குறிக்கிறது. குறிப்பாக கோபியர்கள் அவருடைய கடைக்கண் பார்வையாலேயே அவர்கள் வந்து ஈர்க்கப்படுகிறார்கள். ஸோ அவ்வாறு பார்க்கும்பொழுது கிருஷ்ணன் மேல இருக்கக்கூடிய அன்பு இது எல்லாமே வந்து அதிகரிக்க செய்கிறது. ஆனால் பகவான் வந்து அந்த பார்வையை அங்கு விடுறாரு வழிய அவர் மனது வந்து கோபியர்களை காணும் பொழுது ஆனந்தம் தான் கொள்கிறார் இல்லையா. அங்கே ராச நடனம் இல்லையா, காலை, அதாவது அந்த கோபர்களும் கோபியர்களுமே பகவானோட வந்து இந்த சம்பந்தத்தை மேன்மையாக கருதினார்கள். அவர்கள் எவ்வாறு மேன்மையாக கருதினார்களோ அதே போலதான் பகவானுமே வந்து மேன்மையாக கருதினார். சோ அநேக கோபியர்களோட அவருடைய விளையாட்டு இல்லையா, அந்த இதைதான் அவர் வந்து ரசிச்சுதான் அவர் வந்து அந்த மாதிரி ஒரு பார்வையை வந்து செலுத்துறார். கிருஷ்ணர் கோபியர்களின் உள்ளங்களில் காதல் ரசத்தினை அதிரிக்க செய்யும் பொழுது வேடிக்கையான குணநிலையே இருப்பார். அவர் அந்த காதல் ரசத்துல இருக்க மாட்டார். ஏன்னா அவர் புன்னகை பூத்த வண்ணம் அந்த மாதிரி ஒரு எழுச்சி, அவர் மீது அட்ராக்ஷன், இது எப்படி வருது, ஏன் பகவான் அவர்களுக்கு கொடுக்கிறார் கோபியர்களுக்கு அந்த மாதிரி ஒரு ஈர்ப்பு, ஏன்னா அவர்களுடைய சமர்ப்பணம் அப்படி. அனைத்துமே கிருஷ்ணருக்கென்று அவர்கள் வந்து விடுத்திருக்காங்க. ஈவன் குடும்பத்தை கூட விட்டு வந்திருக்காங்க. வேணு கீதத்தை வந்து கேட்க கேட்க ஐ திங்க் 4 விதமான கீதங்கள் என்று சொல்லப்பட்டது. ஐ திங்க் 2-3 நாளைக்கு முன்னாடி பிரேமா மாதாஜி சொன்னாங்க 4 விதமான கீதங்கள். ஒன்று முரளி கீதம், அடுத்து வந்து வேணு கீதம், இன்னொன்னு வந்து ஐ திங்க் அனதர் 2 எனக்கு ஞாபகம் வரல. ஸோ இதுல வேணு கீதம் வந்து ரொம்ப ரொம்ப அதாவது எல்லாரையுமே ஈர்க்க வல்ல ஒரு கீதம் அப்படிங்கறது வந்து ரொம்ப அழகா வந்து சொன்னாங்க. ஸோ மாதாஜி கூட அங்க வேணு கீதத்தை தான் எடுக்க போறாங்க. ஸோ அவங்க சொல்ல உங்களுக்கும் நான் சொல்றேன், எனக்கும் அதை டவுன்லோட் பண்ணி எடுக்கிறதுக்கு அந்த ஆப்ஷனும் கிடைக்கல. ஆனா அந்த இடத்துல உட்காந்துதான் சொல்லணும், இங்க லாகின் பண்ண முடியல அதுக்கு. ஸோ எப்பெல்லாம் வந்து மாதாஜி சொல்றாங்களோ அப்பெல்லாம் உங்களுக்கு வேணு கீதம். அப்புறம் வந்து இது தாமோதர் ஜனனி வந்து ஆர்டர் பண்ணியிருக்கேன். வந்த பிறகு உங்களுக்கு வந்து தாமோதர் ஜனனியில ஸோ மாதாஜி சொல்லாத அன்னைக்கு உங்களுக்கு வந்து நான் கிளாஸ் எடுக்கிறதோ இல்லை பிரகாஷ் பாரிக் பிரபு கிளாஸ் எடுக்கும் பொழுது உங்களுக்கு தாமோதர் லீலையை வந்து ரொம்ப ரம்யமா அதுல வந்து கொடுத்துருக்கக்கூடிய அந்த வியாக்கியானத்தை கொண்டு உங்களுக்கு நான் எடுத்துரைக்கணுன்ற பிரார்த்தனையில உங்க முன்னாடி சமர்ப்பிக்கிறேன். ஓகே, ஸோ தட் யூ கேன் ஹோல்ட் இல்லையா, உங்களால வந்து இந்த பக்தி பாதையில வந்து இன்னும் கொஞ்சம் மேன்மையுற செய்யக்கூடிய அத்தகைய வர்ணனைகள் எல்லாமே கேட்கும்போது, இப்ப இந்த வர்ணனைகள் எல்லாமே நமக்கு கேட்க கேட்க என்ன ஆகுது, மனசு வந்து ஈர்க்குது. கோபியர்களுடைய தலம் வேறு இல்லையா. கோபியர்கள் வந்து பகவானிடத்தில் அன்பு, பாவபக்தி மற்றும் பிரேம பக்தியோடு இருந்தவங்க. ஸோ அவங்களுடைய தலத்தை வந்து நம்மளால புரிஞ்சுக்க முடியாது. ஆனா பகவான் அவருடைய பார்வை மட்டுமே அவர்கள் வந்து ஈர்க்கிறார். ஆனால் உண்மையில் அவர் அந்த அவங்களுக்கு தான் காதல் ரசத்தினை ஏற்படுத்தி கொடுக்கிறாரே ஒழிய அவர் அந்த நிலையில் இல்லை இல்லையா. அப்படிங்கிறது வந்து ரொம்ப ஒரு வேடிக்கையான சூழ்நிலையில் இருந்து கொண்டு அவர் வந்து அத்தகைய செயலை
புரிவதாக இந்த ஸ்லோகத்தின் வழியா நாம புரிஞ்சுக்க முயற்சி பண்ணணும். அவர் கையில வந்து சங்கு சக்கரம், கதாயுதம் மற்றும் தாமரை இல்லையா? சங்கோடையும் தாமரையோடையுமே எப்பொழுதுமே தன்னுடைய பக்தர்களை வந்து ஆசீர்வாதிக்கக்கூடியவர். கதாயுதம் மற்றும் சக்கரத்தோட வந்து எதிரிகளை வந்து ஒடுக்குபவர். ஸோ 2 ஆயுதம் வந்து ஆசீர்வாதம், 2 ஆயுதம் வந்து பனிஷ்மெண்ட். ஓகே, இதை நாம புரிஞ்சுக்கணும். ஓகே, அவர்கள் சங்கு சக்கரம் கதாயுதம் மற்றும் தாமரை மலர் போன்றவைகளை அவர் கரங்கள் ஏந்தி இருக்கும் அல்லது அவர் உள்ளங்கையில் காணப்படும். ஸோ மேலும் கைரேகை சாத்திரத்தின்படி ஒருவர் உள்ளங்கையில், நம்ம கையில கூட கண்டிப்பா இல்லை, நம்ம கையில எதுவுமே இந்த சொல்லியிருக்கக்கூடிய எதுவுமே நம்ம கையில கிடையாது. மேக்சிமம் இந்த விடுதலை அடைந்த ஆத்மாக்கள் அவங்களுடைய கைகள்ல வந்து இல்லை எங்கேயோ கால்கள்ல வந்து தாமரை சின்னம் என்பது இருக்கிறதா சொல்லப்படுகிறது. ஓகே, மேலும் இந்த சகசிராராவே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா தாமரை மலருக்கு தான் வந்து இது பண்ணுவாங்க. ஸோ இந்த இடத்துல வரக்கூடிய அந்த இது வந்து அப்படியே தாமரை இதுல வந்து எடுத்துட்டு வந்தாங்கன்னாக்கா தட் இஸ் நவ் த மெடிடேஷன். இது வந்து தியான பயிற்சியில பக்குவம் அடைந்தவங்களால மட்டுமே வந்து எடுத்துரைக்க முடியும். ஸோ நம்மளால இந்த இடத்துல வந்து ஃபோக்கஸ் பண்ணீங்கன்னாக்கா உங்களால அந்த எனர்ஜி இல்லையா, அந்த ஆற்றலை வந்து உங்களால உணர முடியும். ஸோ அந்த சக்கரத்துல வந்து இருக்கோன்றதை வந்து நம்மளால புரிஞ்சுக்க முடியும். ஓகே, மேலும் சங்கு சக்கரம் கதாயுதம் தாமரை மலர் போன்றவற்றின் அடையாளம் இருந்தால் அவர்கள் மிக உயர்ந்தவர்களாக, குறிப்பாக முழுமுதற் கடவுளாகவே இருப்பார். இந்த 4 இருந்தா பகவானுடைய அவதாரம் என்றே சொல்லலாம். ஸோ அப்போ இப்போ பகவானுடைய அவதாரங்கள் அம்சங்களாக பிறந்தவங்களுக்கு கண்டிப்பா இந்த குவாலிட்டிஸ் உண்டு. ஓகே, அவங்களுடைய கைரேகை பாதங்கள் ரெண்டுத்திலையுமே பார்க்கும் பொழுது ஏதோ ஒரு இடத்துல வந்து இந்த சங்கு சக்கர கதாபத்மம் பகவானுடைய அந்த குவாலிட்டிஸ் வந்து அவங்க கிட்ட கண்டிப்பா இருக்கும். ஸோ சிம்ஹஸ்கந்த விஷோபிப்ர சௌபக கிரீவ கௌஸ்துபம் ஸ்ரீயா அனாபாயின்யா ஷிப்தா நிஷா மோர சோவலசத் பகவானின் தடந்தோள்கள் அப்படின்னா நல்ல திடகாத்திரமா இருக்கக்கூடிய அந்த தோள்கள் இல்லையா, விரிந்த தோள்கள் சிங்கத்தினுடைய போன்றிருக்கும். சிங்கம் எப்படி அப்படியே சிம்மம்னா அப்படியே ஒரு கர்ஜனையோட இல்லையா, ஒரு கம்பீரமான தோரணையோட இருக்கக்கூடியதுதான் சிங்கம் இல்லையா. ஸோ அந்த ஒரு இதோட சிங்கத்தினுடைய கம்பீர நடைக்கு வந்து பகவானுடைய கம்பீரமா இருக்கக்கூடிய அவருடைய உடல் அமைப்பை வந்து ஒப்பிடப்படுகிறது இல்லையா. புஜங்கள் மற்றும் இத்தோள்களின் மீது எப்பொழுதும் மின்னும் மாலைகள் இல்லையா, இங்க வந்து எப்பவுமே மாலைகளோடு இருக்கிறது, கழுத்தணிகள் மற்றும் வீரர்கள் அணியும் சின்னங்கள் இருக்கும். ஸோ அதாவது சின்னங்கள் நம்ம வீரர்கள் என்ன வச்சிருப்பாங்க சொல்லுங்க, வில்லு அம்பு இல்லையா, இதெல்லாம் வச்சிருப்பாங்க. அதெல்லாம் கூட அவருடைய அந்த சின்னங்கள்ல வந்து பார்க்க முடியாது. கால் பாதங்கள், கிருஷ்ணனுடைய பாதத்துல எத்தனை சின்னங்கள் இருக்குன்னு நம்ம பார்த்துருக்கோம் இல்லையா, கூகுள் சர்ச் பண்ணாலே உங்களுக்கு கிடைச்சிடும். ஓகே, ஸோ அப்படி அது அந்த மாதிரி ஒரு இதெல்லாமே தென்படும் என்று சொல்லப்படும். இவற்றை தவிர கௌஸ்துப மணி மாலையின் எழிலும், ஸோ பகவான் மற்றும் வந்து ஒரு மனிதர் அவருக்கும் வந்து இருக்கக்கூடிய வித்தியாசம் ஒன்று, அவர் ரொம்ப ஆப்புலண்டா இருப்பார் இல்லையா, அதே ஒரு சன்னியாசி வந்து ஆப்புலண்டா இருக்க மாட்டாங்க. ஸோ அந்த ஒரு டிஃபரன்ஸ் வந்து நம்ம எடுத்துக்கணும். அதுல முக்கியமா கௌஸ்துபமணி வந்து யாருக்குமே கிடைக்காது, அவரிடத்துல மட்டும்தான் கௌஸ்துபமணி இருக்கும். ஸோ இவற்றை தவிர கௌஸ்துபமணி மாலையின் எழிலும் வந்து ரொம்ப அழகாக சொல்லப்பட்டது. அவரது மேகவண்ண மார்பில் ஸ்ரீவஸ்தம் என்னும் கோடுகள் இருந்தது இல்லையா, ஸ்ரீவத்சம் குறிகள் சொல்லுவாங்க. ஸோ யாராவது நான் கடவுள்னு சொன்னா அவங்க ஒரு 2 சொல்லணும். ஒன்று விஸ்வரூப தரிசனத்தை வந்து காட்டணும், அதன் பிறகு வந்து இந்த கௌஸ்துபமணி இந்த மாதிரியான சின்னங்கள் எல்லாம். ஏன்னா பகவான் ஒருத்தர்கிட்ட தான் அது இருக்கு அப்படிங்கிறத வந்து நாம புரிஞ்சுக்கணும். நான் கடவுள் அப்படின்னு சாதிக்கிறவங்க கிட்ட நாம இதை கண்டிப்பா கேட்கலாம். அவர் அதிர்ஷ்ட தேவதையின் சின்னங்களாகும். அதாவது ஸ்ரீவஸ்தமும் சரி கௌஸ்துபமணி அதுவும் வந்து யாருடைய சின்னங்கள், ஆக்சுவலி தேவதைகளுடைய சின்னங்கள் ஆகும். மேலும் இக்கோடுகளின் பளபளப்பு தங்கத்தை துதித்த உரைகளில் தேய்வரும் பொற்கோடுகளோடு தோற்கொடுத்து விடும் அப்படின்னா அந்த அளவுக்கு ஸ்ட்ராங்கா அதனுடைய எழில், அதாவது பிரகாசம் என்பது இருக்கிறது அந்த கோடுகள். இது ஸ்ரீவத்சாங்க குறிகள். அதை நம்ம எதோட ஒப்பிட்டாலும்
அதனுடைய மகிமை தெரியாது. இப்ப தாமரை மலர் அப்படிங்கிறத வந்து ஒரு இதுக்கு வந்து ஊமையா எடுக்கிறோம். ஆனா அது ஒரிஜினலா இறைவனுக்கு சம்பந்தப்பட்டிருக்கும் பொழுது அதனுடைய மகத்துவம் எப்பொழுதுமே மேன்மையானது. ஸோ அதனால தாமரை மலர் வந்து அவரால் உபயோகப்படுத்தப்படுகிறது, அவ்வளவுதான். அது தவிர்த்து வேற எதுவுமே கிடையாது. ஸோ தாமரை மலருக்கென்று நம்ம ஸ்பெஷலா நம்ம எதுவும் சொல்ல வேண்டியதில்லை. ஆனா கிடைத்தற்கரிய புஷ்பங்கள்ல அதுவும் ஒண்ணு இல்லையா? பகவானுக்கு அதை கொண்டு தொண்டு புரிகிறார்கள். ஸோ அதனால தட் கிவ்ஸ் அ மோர், அதாவது பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஆனந்தம், பக்தி இல்லையா, அதுல நம்பிக்கை, இதெல்லாம் வந்து ஒருத்தருக்கு வந்து ஏற்படுத்தி கொடுக்கும். மேலும் இக்கோடுகளின் பளபளப்பு தங்கத்தை சோதித்த உரைக்கல்லும் மேலும் உரைக்கல்லில் தேய்க்க வரும் பொற்கோடுகளை தோற்கடிக்கும். ஸோ நம்ம இது வச்சிருக்கிறது தங்கமா இல்லையான்னு நம்ம என்ன பண்றோம்? கண்டிப்பா சோதிக்கிறோம் இல்லையா? அது போல அவருடைய ஹிருதயத்துல அந்த 2 கோடுகள் வந்து தங்கத்தை காட்டிலும் மேன்மையான ஒரு நிலையை வந்து அவருக்கு உணர்த்திருக்கு. மேலும் உண்மையில் இக்கோடுகள் உரைகளில் உள்ள பொற்கோடுகளை நிச்சயமே தோற்றளிக்கும். ஏன்னா அது பக்தி இல்லையா? சாரி, பக்தி என்ற அந்த கோடுகள் வந்து பகவானுடைய அங்கத்துல இருக்கக்கூடியது ஸ்பெசிபிக். ஸோ ஸ்ரீவத்ச கோடுகள், அதுக்கப்புறம் வந்து கௌஸ்துபமணி, இது வந்து யாருக்குமே இருக்காது, பகவானுக்கு மட்டும்தான் இருக்கும். அப்படி யாராவது இருந்தா அவர் பகவானுடைய அவதாரம் என்பதை நாம தெரிஞ்சுக்கிறோம். ஓகே, அம்ச கால இதுல ஏதோ ஒரு அம்சம், அதாவது நேரடி விரிவங்கம், மறைமுக விரிவங்கம், இது எல்லாமே நம்ம படிச்சிருக்கோம் இல்லையா? ஸோ அப்படிப்பட்ட கோடுகளை வந்து கம்பேர் பண்ணவே முடியாது. ஸோ தங்கத்தை வந்து ஒரு உரைக்கல்லில் வந்து உரசணும்னா அதனுடைய மினுமினுப்பு வச்சு நம்ம தங்கத்தினுடைய அது பொற்கலர் வந்து எவலேட் பண்ணுவார். இதுல உண்மையிலேயே தங்கமா இல்லை வந்து இது வந்து ஆர்டிஃபிஷியலா அப்படிங்கிறது எல்லாமே வந்து சுலபத்துல தெரிஞ்சிடும். ஸோ சுருண்டு வளைந்த சிங்கத்தின் பிடரி, அவருடைய அதாவது சிங்கத்துக்கு கழுத்து சுத்தி இருக்கும் இல்லையா, அந்த பிடரி பார்ப்பதற்கு மிக மிக அழகாக இருக்கும். அது போலதான் பகவானின் தோள்களும் சிங்கத்துடையதை போன்று காணப்பெறும். ஸோ அவரது கழுத்தணி, மாலைகள் மற்றும் கௌஸ்தும மாலை போன்றவற்றை எல்லாம் சேர்ந்து சிங்கத்தின் எழிலை வந்து அதாவது தோற்கடிக்கும். சிங்கமே பார்க்கறதுக்கு கம்பீரமா இருக்கும், அதை விட இன்னும் கம்பீரமா இருக்கக்கூடியவர் வந்து எம்பெருமான். பகவானின் மார்பில் அதிர்ஷ்ட தேவதையின் சின்னமான ஸ்ரீவஸ்த கௌடுகள் உள்ளிருக்கின்றன. கண்டிப்பா இல்லையா? லக்ஷ்மி தாயாருடைய இது வந்து அவரும் இருக்கார் என்பதற்கான ஒரு இது வந்து அதாவது அவருடைய மார்பில் வந்து இருக்கக்கூடிய அந்த 2 கோடுகள் இல்லையா? ஸோ இந்த சீவசம் மற்றும் வந்து கௌஸ்துபம், இது ரெண்டுமே வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஸ்பெசிபிக். தாயார் இருக்கக்கூடியதுக்கான இது வந்து ஒரு மிக மங்களகரமான ஒன்று. ஸோ எங்கே மங்களகரம் இருக்கோ அங்க அதாவது தாயாரும் இருப்பாங்க. ஸோ அதை கொண்டுதான் இந்த இடத்துல சொல்லப்பட்டிருக்கு. தங்கத்தின் தரத்தினை சோதித்து பார்க்கும் உரைகள் உரசி உரசி தங்க கோடுகளை தன் மீது கொண்டிருப்பதினால் பார்ப்பதற்கு எப்பொழுதுமே அழகாகவே தோன்றும். ஆனால் அதனையும் தோற்கடிக்கும் பகவானின் படர்ந்த ஓகே, அவருடைய விரிந்த மார்பகம் அப்படின்னு ரொம்ப அழகா, அதாவது வர்ணனை வந்து இப்ப ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் நம்ம யாரை பத்தி படிக்கிறோம்? பகவானை பத்தி சிவபெருமான் வந்து எடுத்துரைக்கிறத வந்து நாம வாசிச்சுட்டு இருக்கோம். பூரக நம்ம இந்த இது யோக பயிற்சிகள்ல நம்ம படிச்சிருக்கோம். பூரக, கும்பக அண்ட் ரேச்சக. பூரக வந்து உட்சுவாசம், அதுக்கு அடுத்து வந்து கும்பக வந்து அந்த சுவாசத்தை வந்து நிறுத்தி வைக்கிறது, அடுத்து ரேச்சக. ஸோ பூரக்கவை காட்டிலுமே வந்து ரேச்சக வந்து 2 மடங்கு வந்து நாம அதிகரித்து நாம சுவாசிக்கணும். அது ரொம்ப முக்கியம். ஸோ தட் இஸ் அ கண்டிஷன் இல்லையா? அப்பதான் அது பூரக்க, கும்பக்க, ரேச்சக்க. கும்பக்க வந்து நம்ம எவ்வளோ நேரம் நம்ம வந்து அதை குடிச்சு வச்சிருக்கோம், அதுதான் வந்து கும்பக்க. அது 1 நிமிடமா இருக்கலாம், இல்லை 10 செகண்ட் இருக்கலாம். சில பேருக்கு அதாவது பார்த்தீங்கன்னா கண்டினியூஸ் பிரீத்திங் மாதிரி இருக்கும். சில பேருக்கு தீர்க்கமான ஒரு ஆரோக்கியமான ஒரு சுவாசம் இருக்கும் இல்லையா? ஸோ நம்ம உள்ளுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய அந்த அவயங்கள் எல்லாமே ஆரோக்கியமா இருந்தா வெளிப்புறத்துல அது எல்லாமே வந்து நல்ல ஒரு நிலையை வந்து எடுத்து காட்டும். ஸோ ரொம்ப முக்கியம் அது. பகவானின் வயிறு 3 அலையலையான வரிகளுடன் கோடு இல்லையா? அதாவது இடுப்பாண்ட வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா 3 கோடுகள் இருக்கும். ஸோ அந்த கோடுகள் பார்ப்பதற்கு ரம்யமாக இருக்கும். ஏன்னா அவருடைய ரூபமே வந்து தெய்வீகமா இருக்கும். ஸோ அதுல அந்த 3 கோடுகள் வந்து இன்னும் ரொம்ப அழகா மெருகூட்டும். அவரது வயிறு
ஆளி இலை போன்றிருக்கும். ஆளி இலைன்னா என்னது? அரசமர இலை இல்லையா? ஆளி இலைன்னா என்னது? அரச இலை. ஆலமரத்து இலை. அது ஆலமரம். ஆலமரம் இல்ல, எனக்கு தெரிஞ்ச அரச மரம். நீங்க அரச மரம் தான் வந்தது. ஆலமரங்கிறது இங்க இதுல வந்து அரசமரம் இல்ல, அரச மரம் ஆள் தான். இல்லைன்னா ஆலமரம். ஆலிலைன்னா ஆலமரம். ஐயா. இப்படி வந்து கூர்ப்பையே அப்படி வரும் பார்த்தது. அப்ப ஆ. அரச இலை மாதிரிதான். அது அரச இலை தான் எனக்கு தெரிஞ்சு. அரச இலை மேல மேல ஆள் இல்லைன்னா ஒரு அகன்று பர்டிகுலர் கீழே குறிகளா வரும் பார்த்தது. ஆமா, அந்த எண்டே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்க முடியும் வந்து அழகா. sharp-ஆ இருக்கும். அது அரச இலை. ஆலமரத்து இலை அது வந்து அரச ரொம்ப இலை. திக்கா அது இருக்கும். பிள்ளையார் தான் உட்காந்துக்குவாரு. ஆனா இதுல ஆனா ஆலமரத்தை வந்து அரச ஆள் மரத்தை இல்லை. ஆலமரம் தான் சொல்றாங்க. கிருஷ்ணர் இருக்கிற மாதிரி படங்கள்லாம் இருக்கும். ஆமா, ஆக்சுவலி என்கிட்ட ஐ திங்க் விஜயகுமாரி மாதாஜி, இதுல ஓவலா இருக்கும், ஓவல் சைஸ்ல இருக்கும் ஆள் இல்லை. அதாவது விஜயகுமாரி மாதாஜி ஒரு சின்ன gift அவங்க பத்திரிக்கை வைக்கிறதுக்காக அந்த ஆளிலையில வந்து கிருஷ்ணர், குழந்தை கிருஷ்ணர் வந்து இந்த இது சூப்பரா மாதிரி இருக்கும். ஸோ அதாவது இது ஒரு பாஸ்ட் டைம் கூட நம்போம். யாரு எந்த முனிவருக்கு அவர் வந்து மாயை வந்து முனிவர்களாலும் மாயை வெல்ல முடியாது அப்படிங்கிற மார்க்கண்டேய முனிவர் மாதாஜி மார்க்கண்டேய வெள்ளத்துல போகும்போது அந்த இலை வரும், அப்படி கதை சொன்னீங்க மாதாஜி. சோ மார்க்கண்டேயம் ரிஷி சொல்வார், உங்களுடைய அந்த என்னது மாயையுடைய வலிமை நான் கொஞ்சம் பார்க்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இல்லையா? அதை வந்து ஒரே ஒரு நாள் அவர் வந்து தடுமாறி எல்லாமே போன கடைசியில வந்து அவள் அவ்வளோ பெரிய, அதாவது பகவான் வந்து இத்தனை பெரிய மாயையை வந்து காட்டினாக இத்தினூண்டு இலையிலே வந்து சின்ன குழந்தையாக வந்து அந்த காலுடைய விரலை வந்து சுப்பிட்டு இருப்பார் இல்லையா? ஸோ அதுதான் மாயை என்பது வந்து மாயினுடைய பிறப்பிடமே பகவானிடத்துல இருந்து தான் பிறக்கிறதே மாயை இல்லையா? ஸோ அவர் யோக மாயை, ஆனா நாம மகா மாயையில சிக்கிக்கிறோம். ஓகே, ஸோ அது ரொம்ப நல்லா புரிஞ்சு வச்சுக்கணும். நம்ம ஆளி இலை போன்றிருக்கும். ஸோ ஆளி இலை கிருஷ்ணர் அப்படின்னாலும் நீங்க கூகுள்ல சர்ச் பண்ணா கூட உங்களுக்கு வந்துடும். ஸோ அது அரசமர இலை மாதிரி தான் இருக்கு. அரசமர இலை வந்து திக்கு இருக்கா, தின்னா இருக்கும். தங்கத்துல அரச மலை இலையில தான் கிருஷ்ணர் படுத்திருக்கிற மாதிரி டிசைன் போட்டு போட்டிருப்பாங்க. ஆமா, அது அரச இலை தான் அது. ஆலமரத்து இலை வந்து அந்த ஷேப், இந்த அழகான இந்த ஹார்ட் ஷேப் மாதிரி வரவே வராது. அது ஒரு மாதிரி மாதாஜி இருக்கும். மாதாஜி, ஆழ்வார்கள் கூட ஆலமா மரத்தின் இலை மேல் ஒரு பாலகனாய் ஞால மேலும் உண்டான் அரங்கத்தரவினன் அப்படின்னு பாடியிருக்காங்க மாதாஜி. ஆலமா மரத்தின் இலை மேல் ஒரு பாலகனாய். ஆக்சுவலி ஆலமரம் அரச மரம் என்பது இரண்டுமே பகவானுடைய இதுதான். ஓகே, ஆனா நம்ம அதை பாடும்போது அப்படி பாடியிருக்காங்க. பட் ரெண்டுமே ஒரே குடும்பத்தை சேர்ந்து. இது வண்டர்ஃபுல் கொஸ்டின். உங்களுக்கு நான் 18 days கிளாஸ் எடுக்கும் பொழுது ஊர்த்வ மூலம் அந்த ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லோகம் 15வது அத்தியாயத்துல வரும் இல்லையா? அந்த ஊர்த்வ மூலம் என்ற ஸ்லோகத்துல வரும்போது உங்களுக்கு வந்து அஸ்வதம் என்ற ஒரு வார்த்தையும் வரும். அஸ்வதம் என்பது நம்ம ஜென்ரலா அரச மரத்துக்கு தான் சொல்லுவோம் இல்லையா? ஆனா அதுல சொல்லக்கூடிய வியாக்கியானம் முழுவதுமே வந்து மேல் நோக்கிய வேர்கள், கீழ் நோக்கிய கிளைகள் அப்படின்றது எல்லாமே வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கும். நீங்க எல்லாருமே அந்த அத்தியாயத்தை மீண்டும் வந்து நினைவு கூறும் பொழுது அந்த இடத்துல ஆலமரம் அரச மரம் இப்படி ஒரு டவுட் எனக்கு கிளாஸ் எடுக்கும் பொழுது வந்தப்போ நான் பிரேமா மாதாஜியை கேட்டேன். நான் எப்போ 2021லயே. ஓகே, ஏன்னா டவுட்டோட நம்ம கிளாஸ் எடுக்கணும். நமக்கு புரிஞ்சாதான் அடுத்தவங்களுக்கு நம்ம சொல்லி கொடுக்க முடியும். நமக்கே புரியலன்னா நம்ம வந்து அடுத்தவங்களுக்கு வந்து இதுதான் பர்ஃபெக்ட் நம்மளால சொல்லி கொடுக்க முடியாது இல்லையா? அவங்க சொன்னாங்க 2 மரமுமே ஒரே தாவர குடும்பத்தை சேர்ந்தது. ஓகே, ஆலமரமும் சரி அரச மரமும் சரி. ஸோ நீங்க கூகுள் சர்ச் பண்ணா கூட உங்களுக்கு வந்து ஆலமரம் அரச மரம் ரெண்டும் ஒரே பொட்டானிக்கல் ஃபேமிலியில தான் இருக்கும். ஓகே, ஸோ மேலும் இந்த பகவானுடைய அவருடைய இந்த படைப்புல வந்து நாமெல்லாம் எந்த மாதிரி இந்த இடத்துல வந்து விழுந்திருக்கோன்றதுக்கு வந்து உதாரணமா வந்து ஆலமரத்தினுடைய அதாவது அந்த ரூபத்தை கொண்டு நம்ம அழகா படைக்கிறோம். ஓகே, ஸோ மேல் நோக்கிய வேர்கள், அதனுடைய விழுதுகள். அரச மரத்துல விழுதுகள் இருக்கா? நீங்க செக் பண்ணுங்க. அரச மரத்துல விழுதுகள் கண்டிப்பா இருக்காது. ஆலமரத்துல தான் விழுதுகள் இருக்கும் இல்லையா? ஸோ அதனால ஆலமரம் அரச மரம் என்று எது வந்தாலுமே இரண்டும் நம்ம வந்து ஒன்றாக பாவித்து இறைவனை வந்து ரெப்ரசன்ட் பண்ணக்கூடியது ரெண்டுமே. ஓகே, ஸோ அந்த ஆலமரம் எதற்காக சொல்லப்பட்டது? இவந்தோ
அது குடும்பம். அதாவது அஸ்வதம் என்னக்கூடிய அந்த ஒரு குடும்பத்தை சேர்ந்ததா இது ரெண்டுமே. ஓகே, அஸ்வத்தம். ரெண்டுமே ஒரே குடும்பத்தை சேர்ந்தது மத்த. ஆமா, உங்களுக்கு நான் இதை கண்டிப்பா சொல்லியிருப்பேன். உங்களுக்கு இந்த டவுட் இருக்காது. ஆலமரம் அரசமரம் என்பது ஒரு மாதாஜி குடும்பம். புருஷோத்தம யோகம் அந்த நடக்கும்போது இடத்துக்கு தகுந்த மாதிரி சொல்லிருக்கீங்க. நம்ம எடுத்துக்கணும் மத்தாஜி. கரெக்ட், 100% நீங்க சொன்னது ரைட். ஓகே, அதனால டைரக்டா வந்து நம்ம மீனிங் எடுத்துக்க கூடாது. அந்த சூழ்நிலை, சில வார்த்தைகள் எல்லாமே அதனுடைய தன்மை எந்த எந்த பண்பை கொண்டு அந்த மரத்தை வந்து உபயோகப்படுத்தி, இப்ப விழுதுகள் எல்லாம் வரும்போது உங்களுக்கு ஆலமரம் தான் ஆலமரம் தான். இல்லையா? அதை கொண்டுதான் நம்ம பேச முடியும். அரச மரத்தை கொண்டு நம்மளால பேச முடியாது. ஆனா அரச மரமே இறைவனுடைய சொரூபம் என்று சொல்வாங்க. அரச மரத்தை சுத்தி வந்தாலே நமக்கு வந்து நிறைய மெடிசினல் பெனிஃபிட்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா? ஆரோக்கியம், நிறைய பேருக்கு இந்த குழந்தை பாக்கியம் இல்லாதவங்க, அதே மாதிரி இந்த கர்ப்பத்துக்கு சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்கள் எல்லாமே வந்து அரச மரத்தை சுத்தி வந்தா கிளியர் ஆகும்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா? ஏன்னா பிகாஸ் ஏன் சொல்லுங்க, அது நிறைய ஆக்சிஜன் வந்து வெளிப்படுத்தும். தட் இஸ் த ட்ரூத். நமக்கு ஆக்சிஜன் கண்டென்ட் வந்து நம்ம சுவாசிக்கக்கூடிய காற்றுல வந்து குறைவாக இருக்கும் பொழுது நமக்கு ஆரோக்கிய கேடு என்பது வருகிறது. அதே நம்ம அரச மரத்தை பிஃபோர் 9 o'clock சுத்தணும் காலையில. ஸோ எப்ப வேணாலும் சுத்தக்கூடாது. காலையில 9 மணிக்குள்ள, நம்ம வந்து காலையில 6 மணிலேருந்து 9 மணிக்குள்ள எப்ப வேணாலும் போயிட்டு நம்ம சுத்தலாம். ஒரு விளக்கேற்றி, ஏன்னா அந்த இடத்துல எல்லாமே அந்த மரத்துல வந்து தேவர்கள் எல்லாருமே இருப்பாங்க. எல்லா சகல தேவர்களுமே அந்த அரச மரத்துல இருப்பாங்க. ஸோ பகவான் எப்படி அவருடைய ரூபத்துல எல்லாரும் புஜங்கள்ல வந்து தேவர்கள் இருக்கிறாங்களோ, அது போல அந்த மர கிளைகள் எல்லாத்துலயுமே வந்து தேவர்கள் இருப்பாங்க. ஓகே, ஸோ அந்த ஆலமரத்தை, அதான் அரச மரத்துக்கும் வேப்ப மரத்துக்கும் கல்யாணம் பண்ணி வைப்பாங்க மத்த. ஆமா, ஆலமரம் என்பது அரச மரம் என்பது ஆண், புருஷாவை குறிக்கிறது. அது பக்கத்திலேயே இந்த வேப்ப மரம் இருந்தா அவங்க 2 பேரும் கண்டிப்பா திருமணம் பண்ணி வைப்பாங்க. ஓகே, தட் டிஃபைன்ஸ் தஸ் 3. ஓகே, ஸோ அதனால சில பேருக்கு இந்த திருமண தடை இதெல்லாம் வர்றவங்களுக்கு எல்லாமே ஆலமர அரச மரத்துக்கு வந்து பூஜை பண்ணி அதுக்கு கல்யாணம் பண்ணி வச்சா உங்களுக்கு நல்லது நடக்கும்னு வந்து சில ஐதீக பிரகாரம் வந்து சொல்லுவாங்க. ஆனா அது எந்த சாஸ்திரத்தை அவங்க ப்ரெஃபர் பண்றாங்கன்னு தெரியாது. ஆனா உண்மையிலே இது நிகழக்கூடிய ஒன்று தான், செய்துட்டே இருக்கக்கூடியது தான். ஸோ எங்க ஊர்ல கூட எங்க மாமியார் வீட்டுக்கு முன்னாடி ஒரு அம்பாள் கோயில் இருக்கு. அங்க அந்த கோயிலுக்கு முன்னாடி வந்து ஒரு அரச மரமும் மற்றும் வந்து வேப்ப மரமும் உண்டு. ஸோ எவ்ரி இயர் வந்து இப்போ ஒரு 2-3 வருஷமா, ஏன்னா ஒவ்வொருத்தரா பெரியவங்க எல்லாருமே வீட்டில் மரணித்து கொண்டிருக்கிறதுனால இந்த இயர்லி ஃபங்க்ஷன்ஸ் எதுவுமே செய்யறதில்ல. ஸோ 2-3 இயர்ஸாகவே. ஸோ அந்த இதை வந்து கண்டிப்பாக செய்வாங்க. ஏன்னா தட் இஸ் த ரெஸ்பெக்ட். அங்கே ஒரு பிள்ளையார் இருக்காரு. ஸோ அந்த பிள்ளையாருக்கும் நம்ம ரெஸ்பெக்ட் பண்ணணும் இல்லையா? ஸோ அந்த ஃபங்க்ஷன் காலகாலமாக செய்துட்டு இருந்ததை வந்து ஆஸ் அ மேட்டர் ஆஃப் ரெஸ்பெக்ட் வந்து நம்ம பண்ணிகிட்டே இருப்போம். ஸோ அப்போ அந்த அரச மரத்துக்கு வந்து ஒரு வேஷ்டி இல்லையா, அதே மாதிரி வந்து வேப்ப மரத்துக்கு ஒரு சேலை, இதெல்லாமே வந்து கட்டி, ஸோ மாலையை போட்டு, அதுக்கப்புறம் வந்து புரோகிதர் வச்சு, ஸோ லிட்ரலி வந்து ஒரு திருமணம் மாங்கல்ய தாரணம் செய்து ஸோ அதை கட்டுவாங்க. ஸோ இந்த இது வந்து செய்யறது உண்டு. ஏன்னா நம்ம வீட்டில் எல்லாருமே பெண் குழந்தைகள் இருக்காங்க. ஸோ அந்த குழந்தைகள் போன இடத்துல நல்லபடியாக வாழணும். இதெல்லாமே வந்து ஒரு பலனை எதிர்பார்த்து செய்யக்கூடிய செயல்களாக தான் எங்களுடைய சொந்த பந்தங்கள் எல்லாமே செய்துட்டு இருக்காங்க. இது பாஸ்ட் 3 இயர்ஸா வந்து நிறுத்திருக்கு. அங்கே பக்தி என்ற பாவத்தை விட ஸோ எஸ், அதை செய்தா எனக்கு இது கிடைக்கும் அப்படிங்கிற ஒரு நிலையில நாமும் 10ஓடு 11 அவங்க 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 எல்லாருமே செஞ்சுட்டு இருப்பாங்க. நாம கையை கட்டிட்டு நின்றுட்டு பார்த்துட்டு இருக்க வேண்டியதுதான், அவ்வளவுதான். அந்த வேலையை கண்டிப்பா செய்வோம். அப்படி அரச மரத்துக்கும் வேப்ப மரத்துக்கும் திருமணம் உண்டு, இருக்கலாம். அது நமக்கு அதனுடைய தாற்பயம் என்னன்னு நமக்கு தெரியாது. பட் பெண் வடிவத்தை வந்து வேப்ப மரத்திலையுமே, ஆண் வடிவத்தை வந்து அரச மரத்திலையும் புருஷ வந்து பார்க்கறது. பெருமாள் தான் வந்து அரச மரம் என்றும் சொல்லுவாங்க. ஓகே, ஸோ இந்த இது நம்ம தெரிஞ்சுக்க முயற்சி பண்ணணும். ஸோ ஆளி இலை போன்று இருக்கும் அடிவயிறு, அவரது அடிவயிறு ஆளி இலை போன்று இருக்கும் அப்படின்னா அவ்வளோ அழகா. ஆளி இலை பார்க்கும்போது ரொம்ப அழகா தான் இருக்கும் இல்லையா? அதாவது அரச மரத்து இலை பார்க்கும்பொழுது ரொம்ப அழகா இருக்கும் அந்த ஷேப்பே. அதுலயே ஒரு கணபதியை வந்து அழகா அந்த வேர்களுடைய இதை வச்சே அவருக்கு இந்த அந்த முக இதை வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா யானை முகனை வந்து ரொம்ப அழகா சித்தரிப்பாங்க இல்லையா? ஸோ கிருஷ்ணர் அதில் படுத்திருக்கிறது, அந்த இதை வந்து நம்ம படிச்சிருக்கோம். அதாவது அந்த
மார்கண்டேய ரிஷி வந்து பார்க்கறத வந்து நம்ம ஆல்ரெடி டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம் இல்லையா. ஸோ அழகான அந்த ஆலை இலை மாதிரி அவருடைய வயிறு இருக்கும் அப்படின்னா அந்த கோடுகள் வந்து பார்க்கணும். அவர் மூச்சை உள்ளிழுத்து வெளி விடும் பொழுது ஏற்படும் அசைவினால் அவர் வயிற்றின் மீது உள்ள வரி அலைகள் பார்ப்பதற்கு மிக மிக அழகானதாக இருக்கும். இந்த மடிப்பு இருக்குல்ல, சில பேருடைய ரொம்ப அதாவது ரொம்ப ஸ்லிம்மா இருப்பாங்க, பிளாட்டா இருப்பாங்க, அந்த அவங்களுடைய வயிறு ஃபேரா இருக்கிறவங்க, ஓரளவுக்கு நார்மல் கலர் இருக்கிறவங்க பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஸோ அவங்க பார்க்கறதுக்கே ரொம்ப ரம்பியமா இருப்பாங்க இல்லையா. அந்த மாதிரி தான் அந்த மடிப்பு இருக்கும், ஒரு கோடு, அந்த கோடு வந்து பார்க்கறதுக்கு அழகா இருக்கும். ஸோ பகவானுடைய இடுப்புலையும் அந்த மாதிரியான கோடுகள் என்று இந்த இடத்துல சிவபெருமான் வந்து வர்ணிக்கிறார். பகவானின் ஆழமான உந்தி சுழி. ஸோ இது இன்னும் அதுக்கு மேல ஒரு அழகான அதாவது அவர் எவ்வளவு அழகா சித்தரிக்கிறார்ன்றத பாக்குறோம். உந்தி சுழி, இந்த நாபி இருக்கு இல்லையா, தோற்றம் வந்து அந்த நாபியிலிருந்து தான் இந்த 14 லோகங்களுமே அந்த தாமரை மலர்ல இருந்து வெளியே வந்தது இல்லையா. இப்பிரபஞ்சம் முழுவதுமே அதனின்று வெளியே வந்து சோ அந்த நாபியினுடைய அழகை பார்த்து இந்த பிரபஞ்சம் மீண்டும் உள்ளுக்குள்ள போகணும் அப்படி போல தோன்றுமா. ஸோ அப்படின்னா அந்த பிரபஞ்ச அந்த அந்த தாமரை மலர்ல இருக்கக்கூடிய அந்த தண்டுல இருக்கக்கூடிய 14 லோகங்கள் மற்றும் அந்த மலர்ல யாரு பிரம்மர் வந்து படைக்கப்படுகிறார் இல்லையா. ஸோ அந்த வெளியில வந்து அந்த நாவிலிருந்து வந்த அந்த தாமரை மலர் தண்டு உள்ளுக்குள்ள போய் போகணும். ஏன்னா அத்துணை அழகாக இருக்குமா பகவானுடைய நாபி. ஸோ அவ்வளவு அழகா இந்த கவிதையை வந்து கொடுத்திருக்கார் யாரு, சிவபெருமான். ஸோ எந்த அளவுக்கு நம்ம இதுல இருந்து என்ன புரிஞ்சுக்கணும்னா, சிவபெருமான் இவ்வளவு அப்சர்வோட அவருடைய ஒவ்வொரு பகவானுடைய ஒவ்வொரு அங்க அவயத்தையுமே அவர் வந்து அதனுடைய மேன்மையான அழகை வந்து அவர் வந்து வர்ணிக்கிறத பார்க்கும் பொழுது அவருடைய தியானத்தினுடைய நிலையை வந்து நாம புரிஞ்சுக்கணும். சோ எந்த அளவுக்கு பகவானுடைய அந்த திரு ரூபத்தின் மீது அவர் மனதை பதித்திருந்தால் இல்லையா, அவருடைய தியானத்தில் நம்ம அப்படி கிடையாது இல்லையா. தியானம் இப்போ வந்து ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே ராம் 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 ஹரே ஹரே சொல்லிட்டே போயிட்டே இருப்போம். அது நம்ம அந்த உருட்டுறோம் இல்லையா, அது மேலதான் நம்ம ஃபோக்கஸ் இருக்கும். நாமத்தின் மீது ஃபோக்கஸ் வராது. ஆனா நாமத்தின் மீது ஃபோக்கஸ் வைக்கும்போது ஆட்டோமேட்டிக்கலி பகவானே நினைக்கக்கூடிய அந்த மார்க்கம் நமக்கு கிடைக்கும். ஸோ நம்ம அதன் மீது ஃபோக்கஸ் எதுக்கு நம்மள வந்து அதன் மீது ஃபோக்கஸ் வைக்க சொல்றாங்க, இறைவனை எண்ணக்கூடிய அந்த மனசு நமக்கு வரும். இறைவனை எண்ணக்கூடிய மனசு வரும்போது ஆட்டோமேட்டிக்கலி அவருடைய ரூபம், அவருடைய லீலைகள், அவருடைய செயல்பாடுகள் இதையெல்லாம் நினைக்கக்கூடிய ஒரு மனசு நமக்கு கிடைக்கும். நம்ம மனசு இதன் மீதே நம்ம லயித்திருக்கும் பொழுது ஆட்டோமேட்டிக்கலி நாம தூய்மைப்படுத்தப்படுகிறோம். அதற்காகத்தான் நம்மள வந்து அதை ஃபோக்கஸ் பண்ணுங்கன்னு சொல்றது, மற்றபடி வேற எதுக்குமே கிடையாது. நம்முடைய ஒவ்வொரு ஆச்சாரியாவுமே நமக்கு சொல்றதுக்கான காரணம் அதுல வந்து நம்முடைய நன்மைக்குத்தான். அதை நாம அதன் மீது ஃபோக்கஸ் பண்ணலன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கலி வெறுமனே நாம ஜபங்கள் போயிட்டே இருந்தாக்கா நம்ம மனசு எங்கெங்கயோ அலைப்பாயும் இல்லையா. என்னுடைய பிள்ளை, என்னுடைய மகன், என்னுடைய மகள் இல்லையா, நாட்டு நடப்பு இல்லையா, அந்த அதாவது அந்த ஊர்ல இப்படி நடந்தது இல்லையா, நம்முடைய சொந்த பந்தங்கள்ல இது நடந்தது, என்னுடைய ஃப்ரெண்டு வீட்டுல இப்படி நடந்தது இல்லையா, நாளைக்கு ஆபீஸ்ல நான் என்ன பண்றது, இப்படி எல்லா விதமா இந்த செயலுக்கு பணம் பத்தாது, எங்க போய் கடன் கேட்கறது, இப்படி எல்லா இடத்துலயும் இதெல்லாம் தவறுன்னு நான் சொல்லல, ஈவன் பிரபுபாதரோட சொல்லல. ஆனா நம்ம இறைவனை எண்ணிக்கொண்டு செய்தால் நமக்கு அதெல்லாமே வந்து அதுதான் நமக்கு பந்தமா ஏற்படுத்தும். நம்ம இதையெல்லாம் எண்ணிக்கொண்டு நம்ம பிராக்டிக்கல் சொல்யூஷன் இது. ஆக்சுவலி நம்ம எதெல்லாம் எண்ணிண்டே இருக்கிறோமோ அதன் மீதுதான் நம்ம பந்தத்தை வளர்த்து கொள்ளும். அதனால்தான் பகவானின் பக்தி தொண்டு புரியும் பொழுது 100% நாம இந்த வெளி உலகத்தை பத்தி நினைக்காம, நம்மளை பத்தியும் நினைக்காம, குடும்பத்தை பத்தியும் நினைக்காம, எதை பத்தியுமே நினைக்காம அந்த மந்திரங்கள் மீது நம்ம மனசை லயிக்கும். அந்த ஒரு தருணத்திலேயாவது நம்ம முழுசா இறைவனுக்கு நாம மனசை வந்து சமர்ப்பிக்கணும். அது இறைவனோட நமக்கு இருக்கக்கூடிய சம்பந்தத்தை வந்து உறுதிப்படுத்தும். இல்லைன்னா பல்கு வைராக்கியம் மாதிரி ஆயிடும். ஓகே, யுக்த வைராக்கியம் கண்டிப்பா வராது. ஸோ இப்போ இத்தனையுமே இவ்வளோ எத்தனை பக்தர்கள் வந்து பகவானுடைய அழகை வந்து வர்ணிக்கிறாங்க இல்லையா. எதற்காக வர்ணிக்கிறாங்க, நாம் அதெல்லாம் கேட்டு கேட்டு இந்த மாதிரி we should meditate on this. இது எல்லாமே சிவபெருமான் வந்து பகவானுடைய திருமேனி, அவருடைய திருப்பாதங்கள், அவருடைய கமல பாதங்களில் இருக்கக்கூடிய அந்த வளைய, அதாவது இது காலில் போட்டிருக்கக்கூடிய சலங்கை இல்லையா, அடுத்து கையில வளையல், இடுப்புல ஒட்டியானம் இல்லையா, இப்படி ஒன்னொன்னா நினைச்சு நாம வந்து தியானம் பயிற்சி பண்ணலாம்.
ஸோ ஃபோக்கஸிங் ஒன்னொன்னா நினைச்சு பகவானுடைய அவருக்கு சம்பந்தப்பட்டதே நம்ம வந்து நினைத்து நம்ம வந்து பக்தி பண்ணும் பொழுது அந்த பக்தி வந்து பூர்ணமாகிறது. அப்ப நம்ம எதுவுமே எதிர்பார்த்திருக்க மாட்டோம். ஃபோக்கஸ் எல்லாம் பகவானை பற்றி தான் இருந்திருக்கும். அப்படிப்பட்ட ஒரு மனசு நம்ம கிட்ட வரும்போது ஆட்டோமேட்டிக்கலி நம்ம கிட்ட இருக்கக்கூடிய தேவையற்ற கலங்கங்கள் எல்லாமே நம்மளை விட்டு நம்மளையே அறியாமல் நீங்கிவிடும். அதை நம்ம உதறி தள்ள வேண்டிய அவசியம் கூட கிடையாது. ஸோ அந்த பெருமை அதாவது பெரிய மனது இல்லையா நமக்கு வரணும். ஜென்டில்னஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா, அந்த ஜென்டில்னஸ் நம்ம கிட்ட வரணும்னா, பெருசான ஒரு மனசு நமக்கு வரணும்னா இந்த கலங்கங்கள் எல்லாம் போனாதான். இல்லைன்னா இந்த சிறிய புத்திகள் எல்லாமே வந்து நமக்கு செயல்பட ஆரம்பிக்கும் இல்லையா. காமம், குரோதம் இதெல்லாமே சில்லி நேச்சர். ஆக்சுவலி இதெல்லாம் நமக்கு சில்லி நேச்சரா வந்து அடுத்தவங்க முன்னாடி நம்மள வந்து ஏற்படுத்தி கொடுக்கும். ஸோ நடிக்க முடியாது ரொம்ப நாள். நம்ம அதாவது எந்த ஒரு நல்லவங்களா மாதிரியும் நடிக்க முடியாது, கெட்டவங்களாவும் நடிக்க முடியாது. உண்மையான அவர்களுடைய இயல்பு மட்டும்தான் எப்பொழுதுமே யதார்த்தமாக வெளிப்படும். ஆனா அது அந்த ஜீவன் வந்து எவ்வாறு அவன் தன்னை பழகி இருக்கானோ அவ்வாறே அவன் வந்து வெளிப்படுத்துவான் இல்லையா. அவனிடத்த பொறாமை இருந்தா பொறாமையும் வெளிப்படும், வெளிப்படாமல்லாம் இருக்காது. கோபம் இருந்தா கோபமும் வெளிப்படும், வெளிப்படாமல்லாம் இருக்காது. ஓகே, நமக்கு எல்லாத்துக்குமே உண்டு, இல்லைன்னு நம்ம சொல்ல முடியாது. ஆனா அதனுடைய பர்சன்டேஜ் வந்து நெக்லிஜிபிளா எடுத்துட்டு வந்துடணும் நம்ம. அதுதான் நாம பழக வேண்டிய ஒன்று. ஸோ நம்ம பிற எல்லாவற்றையுமே நாம் எண்ணிக்கொண்டு நாம ஜபங்கள் சொல்லும் பொழுது அதனோடு இருக்கக்கூடிய பந்தம் வந்து நமக்கு உறுதிப்படுத்திகிட்டே இருக்கும். நம்ம எதை எண்ணிக்கொண்டு நாம ஜபங்கள் சொல்கின்றோமோ அந்த உறவு முறை தான் நமக்கு பலப்படுத்தப்படும். ஸோ அதனால இறைவனை எண்ணி எண்ணி நாம ஜபங்கள் சொல்லும் பொழுது ஆட்டோமேட்டிக்கலி இறைவனோடு இருக்கக்கூடிய சம்பந்தம் வந்து நாம உறுதிப்படுத்தி கொள்ள முடியும். அதை விடுத்துட்டு நாம அப்படின்னா குடும்பத்தை விட்டுட்டு யாரும் போக சொல்லலை, ஆனா அதையே நினைச்சுட்டு இருக்காதுன்னு சொல்றாங்க. தட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். இன்னும் ஸ்ட்ராங்கா நீ அட்டாச்மெண்ட்டை தான் வளர்த்துக்கிற. எவ்வளவு ஸ்ட்ராங்கா நீ அட்டாச்மெண்ட்டை வளர்த்துக்கிறியோ அவ்வளவுமே நீ இந்த உலகத்துக்கு திரும்பி வருவ. இதுதான் பிராக்டிகாலிட்டி. எப்ப இறைவன் மீது நாம வந்து நம்முடைய மனதை லயிக்கிறோமோ அது நமக்கு உறுதிப்படுத்தப்படுகிறது இல்லையா. அதாவது மோட்சம் என்பது உறுதியாகும். நம்முடைய இந்த பிரபஞ்சத்துல வாழக்கூடிய பிற வஸ்துக்கள் இல்ல, நம்முடைய குடும்பம், நாடு, மனை, மக்கள் எல்லாமே நாம் நினைச்சுட்டே வந்து நாம் செயல்பட்டோம்னாக்கா கண்டிப்பா அதனோட சம்பந்தம் தான் நமக்கு வந்து உறுதிப்படுத்தப்படும். அப்ப மீண்டும் நாம இந்த உலகத்துக்கு வரும். நாம ஜபங்கள் செய்வதால் கிடைத்த பலன், புண்ணிய பலன்களால ஒரு நல்ல குடும்பத்துல நம்ம கிடக்கலாம். அதை தவிர்த்து வேற எந்த மகிமையும் இருக்கா. மீண்டும் இன்னொரு உடலை ஏந்தி நாம் இந்த இடத்துல வர வேண்டியிருக்கும். ஸோ அதனால நம்ம இப்படி இது ஃபர்ஸ்ட் லெவல் இறைவனை எண்ணிக்கொண்டு, அடுத்த லெவல் இதெல்லாம் ஹையர் லெவல். இப்போ சிவபெருமான் வந்து பாடிக்கொண்டிருக்கக்கூடிய இந்த ருத்ரகீதம் இறைவனுடைய அழகான அந்த ரூபத்துல ஒவ்வொரு அங்கமா அவர் வந்து வர்ணிச்சுட்டே வர்றார். இது வந்து திஸ் இஸ் த வே ஒன் ஷுட் கல்டிவேட். சிவபெருமானை போன்று நம்ம வந்து தியான பயிற்சியில அமரணும்ன்ற அந்த மனசை நம்ம கொண்டு வரோம். பகவானுடைய திரு பாதங்கள் எப்படி இல்லையா, அவருடைய நாபி எப்படி, இடுப்பு எப்படி, கால் எப்படி இல்லையா, கழுத்து எப்படி, புஜங்கள் எப்படி இல்லையா, ஹிருதயம் எப்படி, முகம் எப்படி, அதுல கண்கள் எப்படி, இப்படி ஒன்னொன்னா நம்ம வந்து எண்ணிக்கொண்டு பக்தி பண்ணும் பொழுது முழுசா பகவான்லயே லயித்து விடுவோம். நாம் அப்படிப்பட்ட ஒரு மனசை எடுத்துட்டு வர்றதுக்கு தான் இவ்வாறு இதெல்லாமே நமக்கு எடுத்துரைக்கிறது. பாகவதத்தை வந்து நாம வாசிக்கிறதே பக்தியினுடைய மகிமையை தெரிஞ்சுண்டு அதை வாழ்க்கையில வந்து நாம செயல்படுத்துவதற்கு தான். ஓகே, ஸோ இங்கே மீண்டும் பகவானின் உந்தி சூழியும் அவர் வயிற்றின் மீதுள்ள கோடுகளும் எப்பொழுதும் அவர் உடல் அழகை அதிகரிக்கின்றது. பகவானின் உடற்கூறு விளக்கங்கள் முழுமுதற் கடவுளுக்கே உரித்தாகும். இது அதாவது அந்த வர்ணனை நம்மளால இன்னும் மேன்மையா சொல்றதுக்கான அந்த இன்டெலிஜென்ஸ் நமக்கு பத்தாது. ஓகே, அவருக்கே தெரியும், அவர் ஒருவருக்கு தான் தெரியும் அவருடைய சௌந்தரியத்தை பற்றி. நம்மளால ஓரளவுக்கு தான் அவருடைய சௌந்தரியத்தை வந்து சொல்ல முடியும் இல்லையா. ஸோ ஏன்னா தண்டகாரியத்துல இருந்த ரிஷிமுனிகள் எல்லாமே பகவானுடைய சௌந்தரியத்துலதான் மயங்கி, ஈவன் தோ அவங்க எல்லாருமே அதாவது ரிஷி முனிகளா இருந்தும் ஸோ தே ஆர் நாட் விமன் இல்லையா, பெண்கள் கிடையாது. ஆனா அவங்க அந்த நிலையிலேயே பகவானுடைய திருமேனியனுடைய அந்த சௌந்தரியத்துல வந்து லயித்து விட்டார்கள்னா நாமெல்லாம் ஒண்ணுமே கிடையாது இல்லையா. ஸோ அதனால இப்படி அதெல்லாமே எண்ணிக்கொண்டு நாம பிரார்த்தனைகள் செய்யணும், ஜபங்கள் பண்ணணும். சிவபெருமானால் பிரார்த்திக்கப்படும் பகவானின் அழகிய உடலினை
அருவவாதிகள் பாராட்டுவது கிடையாது. ஏன்னா அவங்க எல்லாமே ஆற்றல் என்று நம்புவார்கள். உருவத்தை அவர்கள் ஏற்றுக்கொண்டது கிடையாது. அருவவாதிகள் எப்பொழுதும் சிவபெருமானையே பிரார்த்திப்பதிலேயே ஈடுபட்டிருக்கும் அவர்கள். ஏன்னா சிவ இதுலதான் வர்றது அந்த அத்வைத பிலாசபியே. ஓகே, ஸோ அவங்க பிரதான டீட்டிய சிவனை தான் வணங்குவாங்க. ஸோ பகவான் விஷ்ணுவின் உடல் வண்ணத்தை புகழ்ந்து பிரார்த்திக்கும் சிவபெருமானின் பிரார்த்தனை புரிந்து கொள்ள இயலாதிருக்கின்றனர். அவங்க வணங்கக்கூடிய சிவபெருமானை இவ்வளவு பாடியிருக்காங்கன்றது புரியாத நிலையில இருக்காங்க. ஆதிசங்கராச்சாரியருக்கு தெரியும். ஆனா அவர் அவருடைய அவதாரம் அவ்வாறுதான் அமைய பெறணும் என்று சொல்லப்பட்டிருந்ததால அவர் அவ்வாறே சென்றார். அவர் ரூபமற்ற தன்மையை அவர் எங்கேயுமே ஆதரிக்கல. பகவானுடைய ஆற்றல் உண்டு. ஆனா அதை பிற்காலத்தில் அவரை பின்பற்றியவர்கள் ஒவ்வொருத்தரும் அவங்களுடைய வியாக்கியானத்தை கொண்டு அவர்களுடைய உணர்தலை கொண்டு மாற்றி அமைத்துக் கொண்டார்கள். சோ அங்கே என்ன ஆகுது, ஒரு ஆச்சாரியாவுடைய உணர்தலை அவர்கள் பின்பற்றவில்லை, முழுவதுமாக பின்பற்றவில்லை என்று அர்த்தம் இல்லையா? ஏன்னா அவரே பாடி போயிருக்கார், கீத மகாத்மியத்தை பாடி இருக்கார் இல்லையா? அடுத்து இன்னொரு பாடல் பஜகோவிந்தம் பாடியிருக்காரு. பஜகோவிந்தம் பாடியிருக்கார். இந்த 2 பாடல்லுமே என்ன உரைக்கின்றது என்றால் பகவானுக்கு பஜகோவிந்தம் ஒன்னே போதும். ஆமா, பஜகோவிந்தம் ஒன்னிலே அவர் பகவானுக்கு ரூபம் உண்டு என்பதை பாடியாச்சு. அதை புரிந்து கொண்ட அத்வைதவாதிகள் அப்பவாவது அவங்க புரிஞ்சுக்க முயற்சி பண்ணணும் இல்லையா? பகவான் விஷ்ணு சிவ விரிஞ்ச நூதம், அதாவது அவர் எப்பொழுதும் பிரம்ம தேவனாலும் சிவபெருமானாலும் துதிக்கப்படுபவர் ஆவார். சிவ விரிஞ்ச நூதம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதையும் 11வது கேண்டோல நம்ம படிக்கும் பொழுது பார்க்கலாம். ஓகே, அது என்னன்னு நெக்ஸ்ட் இது படிச்சோமா நாம? கரெக்ட். ஷியாம ஸ்ரோணி ஆதி ரோஷிஷ்ணு துகூல ஸ்வர்ணமேகலம் சம சார்வ அங்கரி ஜிங்கரோ நிம்ன ஜானு சுதர்சனம். இது படிக்கல நினைக்கிறேன். படிக்கல. ஓகே, படிக்கல மாதாஜி. எஸ், சேதுலட்சுமி மாதாஜி வாசிங்கோ. ஷியாம ஸ்ரோணி அதி ரோஷிஷ்ணு துகூல ஸ்வர்ணமேகலம் சம சார்வ அங்கரி ஜங்கோரு நிம்ன ஜானு சுதர்சனம் ஷியாம ஸ்ரோணியதி ரோஷிஷ்ணு கூல ஸ்வர்ணமேகலம் சம சார்வ அங்கரி ஜங்குரு நிம்ன ஜானு சுதர்சனம் வாசிங்க மாதாஜி. சேதுலட்சுமி மாதாஜி. हरे कृष्ण माताजी. प्रणाम माताजी. प्रणाम माताजी. श्याम श्रोणि अदि रोशिनो तुहूल स्वर्णमेकलं सम सार्व अंकिरी जांगोरु निम्न जानु सुदर्शனம். ஷாம கருமை, ஸ்ரோணி இடுப்பின் கீழ்ப்பகுதி, அதி மிகைப்படியான, ரோஷினு மகிழ்ச்சியூட்டும், துஷல ஆடைகள், ஸ்வர்ண தங்கம், மேகலம் மேகலை, ஒட்டியானம், சமச்சீரான, சாரு அழகான, அங்கிரி திருவடி தாமரை, ஜங்க பின்கால்களின் சதைப்பகுதி, ஊரு தொடைகள், நிம்ன கீழ், ஜானு முழங்கால் முட்டு, தர்சனம் மிக அழகியது. சுதர்சனம் மிக அழகியது. மொழிபெயர்ப்பு.
பகவானின் இடுப்பின் கீழ்ப்பகுதி கருமையானதாகவும் மஞ்சள் நிற ஆடையினால் மறைக்கப்பட்டும் இருக்கும். அதிலுள்ள இடுப்பு வாரில் தங்க பூவேலைகள் செய்யப்பட்டிருக்கும். அவரது சமச்சீரான தாமரை திருவடிகள், பின்காலின் சதைப்பகுதி, தொடைகள் மற்றும் கால்களில் உள்ள முட்டுக்கள் எல்லாம் விசேஷ அழகு உடையனவாகும். அவரது முழு உடலும் கட்டழகு மிக்கதாக தோன்றும். பொருளுரை: அதிகாரமுடைய பன்னிருவரில் சிவபெருமான் ஒருவர் என்ற ஸ்ரீமத் பாகவதம் 6.20 கூறுகிறது. அவர்கள் ஸ்வயம்பு, நாரதர், சம்பு, குமாரர், கபிலர், மனு, பிரகலாதர், ஜனகர், பீஷ்மர், பலி, வயாசகி அல்லது சுகதேவ கோஸ்வாமி மற்றும் யமராஜன் ஆவார். சிவபெருமானை வணங்கும் அருவவாதிகள் பகவானின் உன்னதமான சச்சித் ஆனந்த விக்ரதியினை பற்றி கற்க வேண்டும். இங்கே சிவபெருமான் அன்பு கூர்ந்து பகவானின் உடற்கூறுகளை மிகவும் அழகாக விளக்கி இருக்கிறார். அதனால் பகவானுக்கு உருவமில்லை என்னும் அருவவாதிகளின் வாதம் சூழ்நிலையிலும் ஏற்புடையது அன்று. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. மாதாஜி, இப்பதான் நீங்க நான் ஜஸ்ட் என்ட்ரி ஆகும்போது தான் மாதாஜி உங்களுக்கு இந்த ஸ்லோகம் சொல்லி காலையில படிச்சேன் மாதாஜி. இல்லையா? இந்த ஸ்லோகத்தை நீங்க படிச்சீங்க. 12 மகாஜனா இல்லையா? ஸ்வயம்பு மனு இல்லையா? நாரதர், சம்பு என்பது சிவபெருமானை குறிக்கும். குமாரர்கள் 4 குமாரர்கள். கபிலர் சாங்கிய தத்துவத்தை ஏற்றின கபிலர் இல்லையா? மனு, அடுத்து பிரகலாதர். மனுன்றது மனுக்களை குறிக்கும். பிரகலாதர், ஜனகர் இல்லையா? அடுத்து பீஷ்மர், பலி மகாராஜா. வையாசகி அப்படின்றது சுகதே, அதாவது வியாசருடைய மகன். ஓகே, வியாசரோட மகன் அல்லது சுகதேவ கோஸ்வாமி. ஆமா. அப்புறம் கடைசியா யமதர்மராஜா இல்லையா? சோ விதுரரும் யமதர்மராஜருடைய அம்சம் இருக்கிறதுனால அவரும் அந்த மகாஜனங்களுடைய அந்த குவாலிட்டி அவர்கிட்ட உண்டு அப்படிங்கறத நாம தெரிஞ்சுக்கணும். சிவபெருமானை வணங்கும் அருவாதிகள் பகவானின் உன்னதமான அந்த சச்சிதானந்த, இப்ப இவ்வளவுமே வர்ணனை இல்லையா பண்ணிட்டே இருக்கார். ஷியாம ஸ்ரோணி அதி ரோஷிஷ்ணு துகூல ஸ்வர்ணமேகலம் சமசார்வ அங்கரி ஜங்குரு நிம்னாஜானு சுதர்ஷனம். பகவானின் இடுப்பின் கீழ்ப்பகுதி கருமையாகவும் இல்லையா மஞ்சள் நிற, அதாவது இடுப்பை சுத்தி அவர் மஞ்சள் வண்ண பட்டாடையை சுத்தி இருப்பார் இல்லையா? அதோட தங்கத்தாலான அந்த ஒட்டியானமும் அதுல அழகான வேலைப்பாடோட இருக்கும் ஒட்டியானத்துல. சோ அதில் உள்ள இடுப்பு வாரில் தங்க வெப்பு வேலைகள் செய்யப்பட்டிருக்கும். அவரது சமச்சீரான தாமரை திருவடிகள் இல்லையா? அவருடைய பாதங்களை பற்றி சொல்லலாம். பின்காலில் இருக்கக்கூடிய சதைப்பகுதி, தொடைகள் மற்றும் கால்களில் உள்ள முட்டுக்கள் எல்லாம் விசேஷ அழகுடையவன, பார்ப்பதற்கு இன்னும் அழகாக இருப்பதாக அவருடைய பாதங்கள் சொல்லப்பட்டிருக்கு. அவரது முழு உடலும் கட்டழகு மிக்கதாக தோன்றும். அதனால்தான் அவரு மதன மோகனன் என்று பெயர் இல்லையா? அதிகார முறைய பின் இருவரில் சிவபெருமானும் ஒருவர். பன்னிருவரில் ஆக்சுவலி 12 பேர்ல சிவபெருமானும் சம்போ, அதுலயே அவர் ஒருவர். இது பாகவதத்துல இந்த ஸ்லோகத்துல இப்பதான் நீங்க எல்லாரும் படிச்சீங்க. அதை நான் பெருசா வர்ணிக்க வேண்டியதும் கிடையாது. ஸ்ட்ரெயிட் ஃபார்வர்டு சொல்லியிருக்கக்கூடியது. சிவபெருமானை வணங்கும் அருவவாதிகள் இதை கண்டிப்பா புரிஞ்சுக்கணும். ஏன்னா சிவபெருமானே பகவானுடைய ரூபத்தை இவ்வளவு அழகா வர்ணிக்கிறார். அதை கொண்டு நாம புரிஞ்சுக்க முயற்சி பண்ணணும். இது ரொம்ப பெருசா இருக்கு. சின்னதா இருந்தா எடுத்துடலாம்னு பார்த்தேன். பெருசா இருக்கு. ஓகே, ஃபைன். வாஞ்சகல்பதாருभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय. नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. எல்லாருக்கும்